आज आम प्रेम संपर्क में आलोचना करवा आपण प्रेम उपरे संपूर्ण एक भिन्न धरण विश्लेषण आज आम करूँ। प्रेम तो आपण मान भर अनेक करती किंतु यह उपरे आपण केबे तर्जमा करछंती, आलोचना करछंती, अध्ययन करछंती कि केवल आपण नुहंती विश्व रे कोटि कोटि लोक प्रेम करती सत किंतु प्रेम उपरे आम देश रे बा विश्व रे अध्ययन बा गवेषणा बहुत कम होता है। आसुन ताले आमे प्रेमर विश्लेषण आड़क जावा। लोक माने जीवन सारा प्रकृत एवं निस्वार्थपर प्रेम खोजती किंतु तथापि अधिकांश लोक यहाको पाआंती नाही एवं अधिकांश लोक प्रेमर परिभाषा मध्य जानती नाही। लोक माने एही प्रेमर अनुभव को अनेक बुझी पारंती नाही। निस्वार्थपर भावरे सबु किछि उत्सर्ग करिवार ना हेउछि प्रेम। प्रेम भली एही भावना को लोक माने बुझी भी पारंती नाही। वर्तमान लोक एही प्रेम माध्यम अर्पण नुहे अर्जन करने को चाहते। अमेरिकार जड़े प्रसिद्ध स्नायु विज्ञानी अच्छा जहाँ ना हेउछि स्टीफेन कासियोपो। से प्रेम उपर एक गभीर अध्ययन अध्ययन कहुछि जेपरि आपनक शरीर पई खाद्य आवश्यक, जल मध्य जरूरी, व्यायाम एकांत आवश्यक, ठीक सेमिति प्रेम आपनक शरीर पई मध्य आवश्यक। एवं जो मानक जीवन में प्रेम अच्छी से सुस्थ एवं से जीवन में प्रेम नथिबा लोकंक अपेक्षा अधिक समय बंचिबार आशा मध्य थाए। आपण प्राय शुणिथिबे प्रेम रे थिबा व्यक्तिଙ୍କ द्वारा कोनोसी काम हुए नाही किंतु एही अनुसंधान रे कहा जायछि जे प्रेम करुथिबा व्यक्ति निजको सबुठारु शक्तिशाली मने करंती एवं एही अनुसंधान एहा मध्य कहिछि जे प्रेम केवल एक आकर्षण नुहे, प्रेम एक अनुभव एवं एही अनुभव रे जड़े बंधु को मध्य भल पाई पारिबो। जदि आपण खेल को भल पांती बा कोनोसी शब्द को बा कोनोसी खेलाली किंबा कोनोसी दल को भल पांती ता मध्य प्रेमर प्रतीक होई जाय। प्रेम मध्य जे कोनोसी स्थान, जिनिस, घर एवं बही प्रति मध्य होई पारे। मनुष्य प्रति प्रेम हेबा तो स्वाभाविक। जो माने प्रेम को सीमित बोली भावंती सेमानकर भावना संपूर्ण भाव में भूल। प्रेम अनेक रूप में विस्तार हुए एवं बड़ कथा हेउछि जो मानक जीवन में प्रेम अच्छी से माने आशावादी एवं से माने जीवन में अधिक सुख पाती। जेतेबेले कि एकाकी रहुथिबा किंबा समाज रो विच्छिन्न हेबा को पसंद करुथिबा लोकंक तुलना रे सेमानकर जीवन लंबा नुहे। हाँ, एक नूतन अध्ययन अनुसार जदि आपनक जीवन में प्रेम नाही एवं आपण एकुटिया रहुछंती तेबे एही एकाकीत्व प्रतिदिन 15टी सिगारेट टाणिबा परि शरीर को क्षति पहुंचाई थाए। हाँ, 15टी सिगारेट टाणिबा परि शरीर को क्षति पहुंचाई थाए जदि आपनक जीवन में प्रेम नाही। यह व्यतीत एपरि लोकंक मृत्यु हेबार आशंका मध्य 29% वृद्धि पाई थाए। अध्ययन एक भी जना पड़े जे जो माने एकाकी रहंती सेमानकर रक्तचाप प्रायतः उच्च रहे। अन्य लोकंक तुलना रे सेमानकर हृदघातर आशंका मध्य अधिक थाए। यह व्यतीत जो माने उदासीन एवं जहांक जीवन में प्रेम न थाए एहीपरि लोक माने अन्य लोकंक अपेक्षा अधिक हृदघातर शिकार करती। जो माने हृदय देवा को भय करती सेमानकर हृदय दुर्बल हो जाए एवं सेमाने मानसिक रोगर शिकार होइथांती। हेमंत डबलेकर जने कवि से प्रेम विषय लिखिछंती जे प्रेम रे रहिबा होछि सबुठारु बड़ सफलता। प्रेम रे जने विफल किपरि हेबो कारण प्रेम रे रहिबा होछि सबुठारु बड़ सफलता। जदि आपण प्रेम रे पड़िबे तेबे ता आपनकर सफलता। एथिरे केही विफल होई परिबे नाही। जे प्रेम को आमे प्रेम रोग बोली कहि थाउ प्रकृत रे सेही प्रेम हमको अनेक रोगरु रक्षा करि थाए। एही अनुसंधान अनुसार जेतेबेले जने मनीष वस्तु व्यतीत अन्य कोनोसी जिनिस को भल पाए सेतेबेले हमर मस्तिष्क न्यूरो ट्रांसमीटर छाड़ी थाए। सरल भाषा रे न्यूरो ट्रांसमीटर मध्य रासायनिक दूत मानक निकट को जाई पारे जहाँ आपन को भल लागे। जेतेबेले आमे प्रेम पाई थाउ हमर हृदय चकित हो जाए सते जेपरि आम शरीर रे किछि आतशबाजी चलीछि। अनेक लोक कहंती सेमानकर लोम टांकुरी उठे। प्रेमर अनेक पर्याय अछि। किछि पाइबाकू इच्छार जो पर्याय थाए सेतिबे मुख्यतः दुईटी रासायनिक पदार्थ दायी। गोटे हेला ऑक्सीटोसिन आ गोटे हेला वेसोप्रेसिन। द्वितीयटी होची पितामाता एवं बंधु मानक प्रति प्रेम बजाय रखिबा एवं समाज सहित एक आंतरिक संपर्क बजाय रखिबा। हाँ, बाकी रहिला अधिकांश लोक निज जीवन में काहाकू प्रकृत रे भल पांती नाही कि से विषय रे जानती मध्य नाही। जेपरि निज प्रिय खेलाड़ी को देखिबा, निज प्रिय खाद्य खाइबा अथवा निज प्रिय बही पढ़िबा यह मध्य सेति प्रति प्रेम भावना ही पारे। यह मध्य एक प्रकार प्रेम होई पारे जहाँ आपनको आत्मसंतोष देई थाए।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେପରି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ନିଜ ପ୍ରିୟ ବହି ପଢ଼ିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ମିର୍ଜା ଗାଲିବ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶେଷ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ମିର୍ଜା ଗାଲିବ ମୁଖ୍ୟ କବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1850 ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ଚାବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦରବାରରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନରାଶି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବହୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କବି ଥିଲେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ମିର୍ଜା ଗାଲିବ ତାହା କରିନଥିଲେ। ସେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ କବି ଇବ୍ରାହିମ ଜାକ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଇନ୍ ଦିନୋ ଗର୍ଚେ ଦକନ ମେ ହେ ବଡ଼ି କଦରେ ସୁଖଦ କାଏନ ଯାଏ ଜୋକ ପର ଦିଲ୍ଲୀ କି ଗଲିଆ ଛୋଡ଼। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଜିକାଲି କବିମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ? ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ, ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମିର୍ଜା ଗାଲିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପଳାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରି ଏକ ପ୍ରେମ ଯାହା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୀରାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଦେଶପ୍ରେମ ଅଟେ। ସନ୍ଥ କବୀର ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ଗଲି ଅତି ସଂକରୀ ଯେ ଦୋନ ସମାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କୁ ହଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏପରି ପ୍ରେମ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଔଷଧ ପରି। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ଶେର ସାଏରୀ, କବିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ। ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ରାମାୟଣରେ ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରାବଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଲଙ୍କା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ମହାଭାରତରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ଏକ ସୁପର ଶକ୍ତି ପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ବୟସର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଖେଳନାକୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ନିଜର ପରି ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସାଥୀ ଆସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରକାରର ହବି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦୁଇଟି ଏକା ପ୍ରକାର ଚାଲିନଥାଏ। ଶେଷ ସମୟରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସବୁକିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଦେବାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ 3266ଟି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 2018ରେ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଲୋକ 5342 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କେବଳ 2018ରେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ 12,000ରୁ ଅଧିକ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଦାୟୀ ଥିଲେ। 2001ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ 45,000ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ପ୍ରେମ ନାମରେ ଆମ ଦେଶରେ ପରସ୍ପରକୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଏ, ପରସ୍ପରକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ହତ୍ୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାପରେ ଏକାକୀ ରହନ୍ତି
ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବ୍ୟାପୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିବେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆକୁ ହସାଇବାରେ ଥିଲା। ମୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ। ବାକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଡ଼କୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନା। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉପଲବ୍ଧ, ଆପଣ ଏଥିରୁ କେତେ ଜଳ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ହେବା ହିଁ ଏକ ସଫଳତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ କରିବ।